तू चौ सज्जन मैंडिया डेई शिष उतार नैन महजे तरस दे कद पसी दीदार सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भौरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रेरंग रंगारे एक तिल पीना तिरीजै प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवें तिसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु चरना की पवित्र पावन हजूरी दे अंदर पावन अस्थान बाबा दीप सिंह जी हफ्तावारी ऐतवार के दीवाना की हाजरी भर रहे गुरु सवारे गुरु प्यारे सत संगी जनों आप धनता के पात्र होए हो गुरु चरना दे विच आन बैठे हो पातशाह बख्शिश करते हैं जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे जिथे सतगुरु के चरण पै जान वो थां सुहावी हो जाती है ते भावना वाले जड़े गुरसिख होंदे ने वो अपने गुरु के चरणों नूं लभदे लभदे उस अस्थान ते पहुँच ही जाते हैं। जिवें भौरे दे अंदर रस नूं चखण दी एक सिक होंदी है ते उड़दा उड़दा फुल दे उत्ते पहुंच ही जांदा है, इवें ही गुरु दे चरनां दे नाल प्यार दा नाता रखण वाला सिख अपने गुरु दी ओ थां लभ ही लैंदा है जिस थां ते गुरु दे चरण पए। गुरसिखी सो थान भालिया लै तोर मुख लाव। सतगुरु दे हजूर गुरु चरना जुड़ बैठे हाँ। आप संगत नूं विचार साझे करन तो पहला एक जरूरी बेनती है। स्टेज ते एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल दी एक चाबी आई है, किसी वीर दी अगर डिगी होवे तां आप जी अपनी चाबी पछाण के इथों दी लजा सकदे हो। आओ विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला आप गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द गुरबाणी दा आप जी सरवण कर रहे सी। सुन नाहा प्यारे एक बेनंती मेरी तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मै ढेरी। कि हे मेरे प्यारे, हे मेरे पति परमेश्वर, मेरी एक बेनती मेरी एक अर्ज नूं सुण। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तू तां अपने घर दे विच निज घर दे विच सुखी वसना है। हों रुल भस्मै ढेरी, पर मैं तेरे नाम तो विछुड़ के तेरे चरना तो खुआर होके मैं स्वाह दी ढेरी हो रही हाँ। जदों भी गुरु दे चरना तो प्यारियो मनुख दा नाता टुटदा है तां मनुख दा
परमेश्वर दे नालों टुटना कई कमियां दा कारण बन जाता है। उस नूं कई तरीके दियां भरम दियां अजिहियां विपतावां बन जांदियां हन। मनुख गुरु दे चरनां दी जे अगवाई ना लवे ते भरमां दा शिकार हो जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे सानू बचन कीता है कि सिख मेरा वही है जिहड़ा भरमां तो कर्म कांडां तो पखंडां तो जिहड़ा मुक्त है और जिन्हां कर्मां दे विच पखंड दा समावेश होवे और गुरु दी उत्थे कोई सिक्ख्या ना होवे उन्हां कर्मां तो किनारा कर लेना ही गुरसिੱਖੀ वाले बनने आउण दा एक रस्ता है। किनारा करना जरूरी है। आप दी इन्हां दिनां नूं ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ मैं खास करके ध्यान दिवाना चाहुंदा। भादरों की पूर्णमाशी तो लैके असू की मस्या वाले दिन तक 15 दिनों का जिहड़ा ये समा चलता है ना प्यारिओ, हर साल इन्हां सालां दे इस साल दे इस समय दे अंदर श्राद्ध जिहड़े हन वो कीते जांदे हन। और प्यारिओ गुरु नानक साहब महाराज जी के घर के विहड़े अंदर जे आपां गुरसिੱਖੀ का फर्ज पालना है तो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सानू अजिहे मनमती कर्मां तो वर्जिया है। सानू अजिहे कर्मां तो किनारा करन वास्ते आखिया। श्राद्ध की हुंदा है? 15 दिनां दा ये जड़ा समा विच दिता होया है ये किसी होर तबक दे वल्लों कीता जावे ते भावें सही है, उन्हां दे वल्लों कीता जा रहा उन्हां दे घर दा मसला है। पर गुरसिੱਖੀ दे मार्ग दे विच श्राद्धां दा कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ते जिहड़े सिख भरमां दे विच पै के इन्हां श्राद्धां दे दिनां दे विच देखा देखी ये श्राद्ध करते कराउंदे ने, सब भरमां दे विच पए ने, देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए, ये मनमुखता है। मैं एक इतिहास की साखी तो आप जी नूं प्रारंभता दिवाउणा चाहुंदा हां। गुरु नानक साहब महाराज जी हरिद्वार की धरती ते गए, उत्थे सतगुरु जी ने पांडियां नूं देखिया, वो गंगा दे पानी दे विच उतर के इशनान करदियां अपने बुक दे विच जल भर के सूरज वाले बन्ने हो के उधर नूं मूँह करके जल अर्पण कर रहे सन। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्हां दा जदों ये वरतारा देखिया, सतगुरु जी भी गंगा दे पानी विच उतरे, पर पातशाह जी ने पूर्व वाले बन्ने वो पानी ना करके पश्चिम वाले बन्ने कीता। पांडे जड़े हन वो गुरु नानक साहब महाराज दे कोल आए, आके आखिया, कहन लगे भी तुसी पश्चिम नूं पानी क्यों दे रहे हो? साहब जी ने उल्टा सवाल उन्होंने किया, कहन लगे भी पहला तुसी जेकर किरपा करो तो सानू दस दिओ तुसी पूर्व वाल नूं क्यों दे रहे हो? वो कहन लगे जी साडी तां मनौत है, असी सूरज नूं देवता मन के पानी देने आ, वो इस करके देने आ क्योंकि सूरज दे मगरले बन्ने पितरलोक है और सूरज देवता नूं जदों असीं पानी अर्पण करने आ ते सूरज साडा दिता पानी मगरले बन्ने बने हुए पितर लोक नूं अपड़ा दिंदा, जिथे साडे मर चुके पितर वड वडेरे जिहड़े प्यासे फिरदे होण उन्हां प्यासियां तक पानी पहुंच जांदा। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, ठीक है जी, जे तुहाडी ये मनौत है, साडा ये ख्याल है असी पश्चिम वाले बन्ने पानी दे रहे हैं क्योंकि इस बार पंजाब की जिस धरती तो मैं आया उत्थे बारिशां घट होईयां ते सोके की औड़ की स्थिति बनी हुई है। मैं इथों पानी छड्ड रहा ताकि मेरी तलवंडी दे विच
ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਟਹਿਕ ਤੇ ਮਹਿਕ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪਾਂਡੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਨੇੜੇ, 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜੇਗਾ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਂਡੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ? ਸਾਖੀ ਕਾਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਤਬਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਿਤ ਹੀ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਬਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਲੇ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਤ ਸ਼ਰਾਧ। ਪਾਰਬਣ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਬਣ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਸੇ ਥਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਖਿਆ ਲੰਗਰ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਲੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆ ਸ਼ਰਾਧ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚਾਲ ਉਸੇ ਬੰਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤਬ ਚੱਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਆਏ, ਜਿਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਭਾਨ ਸੁਹਾਏ।
ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਛਿਨ ਕਿਹਾ ਗੁਣ ਦਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਲਝੇ ਕੌਣ ਕਾਜ ਮੈਂ ਤਾਤਾ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਗਏ ਤੁਮਰੇ ਅਸ ਠੋਰੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜਹਾਂ ਨੈ ਥੋਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੋ ਕਾਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਅਭਲਾਖਾ ਨਾਹੀ ਕਰੈ ਸ਼ਰਾਧ ਸੰਤਤ ਕਿਉਂ ਤਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪੈਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਸਮਤ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਥਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਦਾਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਤਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪੁਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਉਵੇਂ ਕਊਆ ਕੁਕਰ ਖਾਹੀ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆ ਗਏ ਜਿਉ ਦੇਹੀ। ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਈਏ ਆਪਨ ਕਹਿਆ ਨਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਓ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਓ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਦੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਦੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਦੋਂ ਉਤਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਦੋਂ ਉਤਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੈਰਕਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜੰਜਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਧ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਖਵਾਵੋ, ਤੇ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਣੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 358 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾਹੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਆਗੇ ਪਾਛੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਇਓ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਚਿਣਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਕਾਲਪਨਕ ਮਨੋ ਕਲਪਨਤ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ। ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ
ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹੀਓ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਘੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਕਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਛਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਛਕਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੱਡ ਵਧਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਤਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਾਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ, ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਆਂ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਤਾਂ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਪੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦ ਖੱਟਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਥੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ। ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।